السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، کی نام ہے تیرا؟ ندیم ندیم۔ کتنے دا رہن والا ہے؟ پنڈ دے پنڈ دا نام کی ہے؟ فتح محمد عدلی کا وٹو پنڈ دا نام کی؟ پنڈ کا نام ہے بسندی۔ وسندی۔ تیرے کو سوال کرنا، جواب دے سیں؟ جی اپنے آخری نبی دا نام کی ہے؟ جی پتہ نہیں۔ تے قرآن مجید کنے تے نازل ہویا؟ پتہ نہیں۔ قرآن مجید دے سپارے کنے؟ 14۔ ٹھیک ہے۔ نماز آندھی ہے؟ نہیں۔ ٹھیک، کنے کو کام کرنا ہے؟ فتح محمد عدلی کا۔ ٹھیک ہے۔ محمد رام کی؟ محمد رام۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر کم از کم 11 سے 13 سال کے درمیان ہے، اس کو میں نے سوال کیا کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ دین کے حوالے سے میں نے اس سے چند باتیں پوچھی تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کے متعلق پوچھا کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں تو اس نے کہا جی 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھائی اللہ کو پتا، یا رسول اللہ نشانی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ ماں باپ جو ہے ان کو ذلیل کر دیا گیا ہو، جب آپ دیکھو کہ زکوٰۃ فطرانہ ادا نہ کیا گیا ہو، جب آپ دیکھو کہ عورتیں بنا خاوند کے بچے پیدا کر رہی ہوں، جب آپ دیکھو کہ رشتہ داریاں چھوڑ دی گئی ہوں، جب آپ دیکھو کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہو، تو قیامت آ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ تمہیں بہت دور نظر آتی ہے لیکن قیامت بہت قریب ہے۔ کیا آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ جس کو دین کا پتہ ہی نہیں؟ تو یہ فکر بھائی کس نے کرنی ہے؟ یہ مولوی حضرات نے کرنی ہے؟ کس نے فکر کرنی ہے؟ بھائیوں نے فکر کرنی ہے۔ یہ جو ساتھ رہ رہے ہیں، یہ جن کو پتہ ہے دین کا، بتاتے ہی نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ ہمارے ساتھ والے بھائی کا کیا حال ہے ہمیں علم نہیں۔ تو بھائی لمحہ فکریہ ہے، فکر کریں، اپنے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی فکر کریں، تو یا پھر ووٹنگ کی فکر کریں کہ ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے۔ جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ وہی کیا جا رہا ہے، اور جس کو نہیں پسند اس کی یہاں گردن پہ تھمب رکھ کے اب تھمبنیل بنانے میں مشغول ہو نا، مصروف ہو۔ تھمبنیل کیسے بنے گا؟ تو بھائی یہ والا تھمب جو ہے نا، یہ یہاں رکھ کے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ کہ راج کرنا ہے، راج۔ تو بھائی یہ راج ہے، راج تو دین کا ہونا چاہیے، راج تو اسلام کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ کہیں سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ میں نے اس بچے کی یہ حالت دیکھی، مجھے بہت افسوس ہوا، جس کو اپنا صحیح سے نام بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو بھائی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہم اپنے اپنے بچوں میں مشغول ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کنڈیشن سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ آپ میری ویڈیو جو بندہ بھی دیکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا یہ سوچے کہ 30 سال آپ پیچھے چلے جائیں، اب کون سا دور چل رہا ہے اور کس کیٹیگری سے ہم گزر رہے ہیں، کتنا ہم خیال کرتے ہیں بڑوں کا۔ تو جن بچوں کو ہم پال پوس کر اتنا بڑا کر رہے ہیں اور اس کی ہر ضروریات جائز اور ناجائز دونوں پوری کر رہے ہیں، کل کو بڑا ہو کر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو بھائی جب قبر میں جائیں گے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو ایک بندہ نہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جلدی کرو، نام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جی فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، نہیں، میت، لاش، ڈیڈ باڈی۔ تو اس وقت بھی کون ہوتا ہے ساتھ؟ اللہ، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اپنی بھی فکر کیا کریں، دین کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو بھائی ہم اپنی فکر ہی نہیں کر رہے، ہم ارد گرد اور اپنے ہمسایوں کی اور بہن بھائیوں کی فکر کیا کریں گے؟ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، تبلیغ کیا کریں، اپنے ارد گرد کے بھائیوں کو نماز کی تبلیغ دیں، قرآن کی اور
सीखें, दीन को सीखें। टाइम लगता है भाई, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो यहाँ भी लगाएं भाई। गरीबों को हिस्सा दें उनका, जो उनका बनता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाती है, जो तूने हक हलाल का रिज़्क जो मैंने तुझे दिया और तूने कमाया मेहनत मुशक्कत करके, वो सारे का सारा तेरा नहीं है। उसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने परसेंटेज रखी कि ये गरीबों का है, तो दें भाई उनको, ताकि वो भी मस्जिद में जाएं, मदारिस में जाएं। अच्छा, हम दे इसलिए नहीं रहे कि वो कल को बड़े आदमी बन गए हमारे सामने ना खड़े हो जाए, तो गुरेज करें भाई, इससे मर जाना है सबने, मैंने भी मर जाना है, सब ने मर जाना है, तो भाई फिक्र करें, कोई ना कोई अपनी जिंदगी में ऐसा काम जरूर करें जो कल क़यामत के दिन भी काम आए। खास तौर पे मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि डेली बेस पे एक काम मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई रद्दो बदल नहीं कर रहा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मुझे खुशी होगी, नेक काम की तबलीग दे रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अपनी मन मर्जियां करें, रोज जो आपके यहाँ ज़हन नशीन हो जाए, ऐसी नेकी ज़रूर करें जो शाम को सोते वक्त आपको याद आए, और डेली बेस पे करें, चाहे वो 10 सेकंड की हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे, इस तरह की बच्चियां, जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा कि ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। भाई हम, आप देख रहे हैं टिकटॉक पे, स्नैप पे, आप वीडियोस देखते हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि एक पैसे की खातिर हम न जाने कहाँ से कहाँ चले गए। अपनी भी फिक्र करें, अपने बच्चों की भी फिक्र करें, ठीक है, लेकिन सिर्फ दुनिया के हवाले से नहीं भाई, आखिरत भी संवारें, आखिरत का भी माल इकट्ठा करें जो हम ये समझते हैं हमारे काम आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं जन्नत में चला जाऊं, या मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि जहन्नम से बच जाऊं। या अल्लाह, तो इस काबिल है, तो इस काबिल है कि तेरी इबादत की जाए, और यहाँ से दिल से की जाए, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है भाई। हमें तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं था, ला इल्म लना। जो अल्लाह ने सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमारे हाथ पाँव एक एक आज़ा को दुरुस्त कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाती है, एक एक आज़ा को दुरुस्त कर दिया। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की, भूखे मर रहे हैं हम, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी भूखा नहीं मर रहा, क्योंकि रिज़्क का तो अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद अपने ज़िम्मे लिया। अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाती है, रिज़्क की फिक्र तू ना कर, रिज़्क मैं अता करूँगा। हम मार खाते हैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से। तो भाई नफसानी ख्वाहिशात छोड़ो। पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा ढूंढ के दे दो मुझे जो ये कहे, लोग कहते हो कि ये बहुत अमीर है और गरीबों का बहुत ख्याल रखता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई नहीं मिला। तो भाई फिक्र करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी फिक्र करेंगे, अपनी भी फिक्र करें, नमाज को ज़ाया ना करें, कुरान मजीद पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे नेक हिदायत अता फरमा। अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद फरमाती है, मैं नेक हिदायत सिर्फ उसको देता हूँ जो मांगता है। तो एक छोटा सा बच्चा आप अपने घर में खुद का देखोगे, तो वो पानी का अगर गिलास मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, या फॉर एग्जांपल वो पैसे मांग रहा है, आप उसको 10 रुपए दे देते हो कि ये लो, वो कह रहा है नहीं मैंने 100 रुपए लेना है, 100 रुपए लेना है, वो शाम तक मांगेगा। आखिर क्या होगा? यही होगा कि आप उसको 100 रुपए दे के, तो अल्लाह को वही बंदा अच्छा लगता है जो उससे मांगता है और मांगता ही रहता है। और अल्लाह पाक की ज़ात बिन मांगे भी अता करती है, वो गफूर रहीम ज़ात है। लेकिन मालिक इरशाद फरमाता है, हिदायत मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो खुद मांगेगा अपने लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।